बच्चा लोग सोम सर फिजिक्स वाला केम भाई भूली जाए छे जो आज चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व अने द्रव्यनो 9th लेक्चर 9 नंबरनो लेक्चर। हाँ शू छे चर्चामां? चर्चामां छे मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एटले चुंबकीकरण करी नाखवुं। कोई सादो पदार्थ होय आम आ रह्यो, आने कंईक करो विधि आनी पर थोड़ी वार पछी ए चुंबक बनी जाए। हाँ आ प्रक्रियाने कहेवाय मैग्नेटाइजेशन करी नाख्युं। कोईपण पदार्थने चुंबक बनावी देवो एम ख्याल आव्यो? एनी अंदर चुंबकीय गुणधर्मो लाई देवा। तने ख्याल ज हशे शुं के जनरली आपणे पदार्थोने लेबमां प्रोसेस करीने मैग्नेट बनाववामां आवे छे, राइट? एमां लोखंड आपणी पहली पसंद होय केम के लांबो टाइम मैग्नेट तरीके टकी जाए। एटले कई रीते बनाववामां एक बेसिक आइडिया आपું છું, આપણે પછી थियरी पर आવીએ। જેમ કે જો આ કોઈ પદાર્થ છે આમ, બરાબર? પદાર્થની અંદર પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ ફરતા હોય, એના કારણે પ્રવાહ હોય, પ્રવાહના કારણે ત્યાં ઝીણું ઝીણું ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય, એટલે ત્યાં મેગ્નેટિક મોમેન્ટ બી હોય। तो एवा घणा बधा परमाणुओ छे अंदर, तो बधानी मैग्नेटिक मोमेंट अस्तव्यस्त होय, आम कोकनी आम होय, कोकनी आम होय, आ बधी अस्तव्यस्त दिशानी मैग्नेटिक मोमेंट होय। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट छे मतलब आ पदार्थनी अंदर चुंबक बनवाना गुणधर्मो छे। क्लियर? ओके, हवे आने छे ने तू बारना चुंबकीय क्षेत्रमां मूकी दे। चुंबकीय क्षेत्र लावो अने एमां पदार्थने मूकी दो। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ ने मूकी दो आम सरस, तो शू थशे खबर छे? मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ज गोठवाय। नहीं खबर? बे आ नहोतो पण एम कि समान चुंबकीय क्षेत्र होय अने चुंबकीय सोय होय आम, तो एक बळ आमथी खेंचे ने एक बळ आमथी खेंचे, छेल्ले सोय आम सीधी थी जाए ने, थाय के नहीं? आम फरी अने क्षेत्रनी दिशा में गोठवाईए, टॉर्क वाळुं M क्रॉस B। हाँ, तो अहींया पण ए ज घटना थशे। चुंबकीय क्षेत्र में आटली बधी डायपोलो छे, तो बधी डायपोल छे ने एक ज दिशा में गोठवाई जशे आम। तो अहींया नेट चुंबकीय चाक मात्र 0 नहीं थाय, कंईक हशे, केम के बधी एक दिशा में छे तो सरवाळो थशे। अहींया तो 0 थई शके बिल्कुल, केम के बधी दिशा में अस्तव्यस्त छे, तो परिणामी सदिश 0 आवी शके, पण आमां 0 नहीं थाय। तो आ मैग्नेटाइज थई गयो। ज्यारे पदार्थ मैग्नेटाइज थई जाए ने त्यारे एनी अंदरनी जे अस्तव्यस्त मैग्नेटिक मोमेंट्स होय बधी एक ज डायरेक्शन में गोठवाई जाए। आने कहेवाय मैग्नेटाइजेशन। एक बेसिक समझण छे, एक बेसिक समझण आपी छे, थियरी थी रिलेवंट नथी हाल। ख्याल आई गयो दोस्त? खरेखर पदार्थ सामान्य नॉर्मली आवो होय, एनी अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स आवी रीते होय, એટલે ચુંબકીય બનવાના ગુણ છે, પણ આ બધા અસ્તવ્યસ્ત મોમેન્ટવાળા। હવે જ્યારે આ પદાર્થને બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકે દઉં તો શું થાય? તો એ બધી મેગ્નેટિક મોમેન્ટ ચુંબકીય આકર્ષણ અપાકર્ષણ બળને લીધે પરિણામે ટોર્કની અસર હેઠળ આવે અને એક જ દિશામાં ગોઠવાઈ જાય, ક્ષેત્રની દિશામાં ગોઠવાય, ક્ષેત્રની દિશામાં ગોઠવાય। હા બસ, તો આને કહેવાય મેગ્નેટાઇઝેશન થઈ ગયું। હવે ઘણા પદાર્થ એવા હોય કે આ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર હટાવી લઈએ તો મોમેન્ટો પાછી અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય થોડી વારમાં। હા, અને ઘણા પદાર્થો એવા હોય કે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર હટાવી લે ને તો એ મોમેન્ટ કાયમી આ રીતે જ રહી જાય, તે બધા કાયમી ચુંબક બની ગયા। જે પદાર્થ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રથી હટાવી લેવા પછી आ मोमेंट पाછી पहला जेवी अस्तव्यस्त करी नाखे तो ये चुंबक बनवा लायक ज नहोतो, आरो खोटी मेहनत करीने बनावे ने। समझ्या? हाँ, अने अमुक जेम के लोखंड छे एमां तो कायमी रही जाय, एटले लोखंड पछी परमनન્ટ मैग्नेट तरीके वर्ततो होय छे, राइट? तमने आनो अनुभव बी छे प्रेक्टिकली, केम नानपणमां याद नथी? पेली नानी नानी टांकणी खिल्ली ए बधुं चुंबक साथे घसीए पछी टांकणी पोते चुंबकनी जेम चोंटे ए बधी जग्याए, राइट? हाँ, तो शू कर्युं? ए मैग्नेट छे एनी साथे टांकणीने आम घसो तमे बधी जग्याए, तो टांकणी एक्चुअली आ मैग्नेटना चुंबकीय क्षेत्रमां आवीने थोड़ी वार टांकणी मैग्नेट बनी गई, मैग्नेटाइज थई गई, है ने? याद हशे आ घटना। हाँ बस, तो आ छे मैग्नेटाइजेशननुं इंट्रोडक्शन। समय लीधो सारो एवो, पण तने क्लेरिफाई थई गयुं शुं भणवानुं छे। चलो हवे आ मैग्नेटाइजेशननी
વ્યાખ્યાથી શરૂઆત કરીશું આપણે. વ્યાખ્યા શું થાય છે? ચુંબકીય ચાક માત્રા ઉત્પન્ન થઈ, બધી લાઈનમાં ગોઠવાઈ એમ હે ને. તો ચુંબકીય ચાક બે ડાયપોલ મોમેન્ટ, હું મોમેન્ટ એટલે અંગ્રેજી, ચુંબકીય ચાક માત્રા એટલે ગુજરાતી. હા, પરિણામી ચુંબકીય ચાક માત્રા ઉત્પન્ન થાય એકમ કદ દીઠ કોઈ બી પદાર્થમાં, તો એને એ પદાર્થનું મેગ્નેટાઇઝેશન કહેવાય. આવડી વ્યાખ્યા? હા, તો પતી ગયું. જોઈ લે, કોઈ પણ પદાર્થ, કોઈ, ચાલ ને ભાઈ સીધું પદાર્થ જ લખ ને, કોઈને ના કોઈને એવું કર્યું વગર. પદાર્થમાં એકમ કદ દીઠ ઉદ્ભવતી પરિણામી મેગ્નેટિક મોમેન્ટ એટલે કે ચુંબકીય ચાક માત્રાને પદાર્થનું મેગ્નેટાઇઝેશન થયું કહેવાય. મેગ્નેટાઇઝેશનની માત્રા બતાવ્યા. ડન. ચલો સૂત્ર લઈ લઈએ. મેગ્નેટાઇઝેશન સદિશ રાશિ છે. એકમ કદ દીઠ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ પરિણામી આમ, રાઈટ. તો સરસ મજાનું સૂત્ર હાથમાં આવી ગયું. એકમ કદ દીઠ ચાક માત્રાને મેગ્નેટાઇઝેશન કહેવાય. તો ચલો આ સૂત્રને કવરઅપ કરીને મૂકી દઈએ. મસ્ત છે એ, સવારમાં હાથમાં આવી ગયું. અગડન. હવે આ મેગ્નેટાઇઝેશનનો એકમ પણ જાણવો જરૂરી બને. ચલો તો મેગ્નેટાઇઝેશનનો એકમ જાણી લઈએ. હમણાં જાણી લઈએ. એમ જો શું થશે એકમ? અરે આ ઉપર મોમેન્ટ છે ને, તો મોમેન્ટ તો શું થાય? એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર થાય ને. અને નીચે કદ છે, તો કદ શું થાય? મીટરનો ઘન થાય. કદ શું થાય? મીટર ઘન. આ કેન્સલ, એમ્પિયર અપોન મીટર. ક્લિયર? પછી અહીંથી જેનું પારિમાણિક સૂત્ર પણ લઈ શકાય. પારિમાણિક સૂત્રમાં શું આવશે? ખાલી L-1 અને A1 જ આવશે ને, મીટર અને એમ્પિયર. હા, ક્લિયર? યસ. તો આ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન તારી માટે થઈ ગયું મેગ્નેટાઇઝેશન. આમાંથી એક માર્ક્સના સારા પ્રશ્ન બને. વ્યાખ્યા, સૂત્ર અને પરિમાણ. ઠીક છે દોસ્ત. હવે કોકનું મેગ્નેટાઇઝેશન કરીએ, જોઈએ મેગ્નેટાઇઝેશન કર્યા પછી શું થાય છે. આપણા ત્યાં છે ને જનરલી પદાર્થને મેગ્નેટાઇઝ કરવો હોય ને, તો એને મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં તો મૂકવો પડે, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવો પડે. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર મોટા ભાગે સોલેનોઇડનું બહુ લેવાય, કેમ કે સોલેનોઇડ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્લેસ. આપણે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રથી મતલબ છે ને, બહારનું ક્ષેત્ર લાવી આપવાનું છે ક્યાંકથી. એ ક્ષેત્ર મેગ્નેટ ગજિયા ચુંબકમાંથી લાવો કે સોલેનોઇડમાંથી લાવો કે ટોરોઇડમાં લાવો, શું ફરક પડે? પણ સોલેનોઇડ એટલે ઇઝી રહે કે ભૂંગળા ટાઈપ રચના હોય ને, અંદર પદાર્થને મૂકી જ દેવાનો ખાલી, અને સ્વિચ ચાલુ કરો ને એટલે સોલેનોઇડમાં પ્રવાહ દોડે. સોલેનોઇડના પ્રવાહના કારણે સોલેનોઇડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણા પદાર્થ જે અંદર મૂક્યો છે એની માટે બાહ્ય ક્ષેત્ર તરીકે વર્તે. એટલે સોલેનોઇડ ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ વે ફોર અસ. અંદર મૂકી જ દેવાનો ખાલી પદાર્થને. થોડી વાર પછી સ્વિચ બંધ કરીને પદાર્થ બહાર કાઢશો ને ચુંબક બની જશે. હા, ખ્યાલ આવ્યો ને? તો સોલેનોઇડની અંદર કોઈ પદાર્થને મૂકી અને એનું મેગ્નેટાઇઝેશન થોડુંક સમજીએ. ચલો, તો પોઈન્ટ એવો બને. શું પોઈન્ટ બને? અરે સોલેનોઇડ જ બનાવી દઈએ ડાયરેક્ટ. કેમેરામેન દેખાય છે ને સ્ક્રીનમાં? આ સોલેનોઇડ, બરાબર. ચિત્ર નાનું જ લઈએ ને. હા, મોટું લેવું લે ભાઈ, તું મોટું લઈને ગાંડા. આપણું મામાનું ઘર છે. ધીસ ઇઝ મોમ્સ બ્રધર્સ હાઉસ. હા, સોમસરનો ડાયલોગ છે ને ભાઈ. મામાનું ઘર, એનું ઇંગ્લિશ વર્ઝન શું થાય? મોમ્સ બ્રધર્સ હાઉસ. હા, આ સોલેનોઇડ છે. એની અંદર આમ પ્રવાહ જાય, આમ વાયર લપેટેલો, અહીંથી પ્રવાહ નીકળે. હું અહીંયા વાયરનું ગૂંચળું નહીં દોરું, ચિત્ર ગંદુ દેખાય અત્યારે. હા, સોલેનોઇડની અંદર જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ આમ અક્ષને સમાંતર હોય લગભગ, થોડુંક અહીંયા બેન્ડ હોય, બાકી તો અક્ષને સમાંતર લઈ શકાય એમ. રાઈટ? ઓકે. તો પહેલાં સોલેનોઇડનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો, પછી કોઈ પદાર્થ છે, દાખલા તરીકે આ રહ્યો પદાર્થ, આ પદાર્થ, એને સોલેનોઇડની અંદર મૂકી દઈશું, પછી એનું મેગ્નેટાઇઝેશનનો અભ્યાસ કરીશું. પણ પહેલાં સોલેનોઇડનું ઇન્ટ્રોડક્શન તો લખો. ચલો લખીએ भाई. इंट्रोडक्शन लखवाने बैठना पड़ेगा, बैठने के लिए कुर्सी लानी पड़ती है.
ચાલો જુઓ, એન આટા ધરાવતો, આની પર વાયરનું ગૂંચળું હોય ને આમ દોરવું પડ્યું જો છેવટે વાયર, એન આટા ધરાવતો એક લાંબો સોલેનોઇડનો વિચાર કરો. એન આટા ધરાવતો લાંબા સોલેનોઇડનો વિચાર કરો. વિચાર કરો. કર્યો વિચાર? ચાલ અહીંયા સોલેનોઇડમાંથી વહેતો પ્રવાહ શું લઈ લઈએ? આઈ. સોલેનોઇડમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ, વહેતો પ્રવાહ આઈ છે. ઓકે, હવે એકમ લંબાઈ દીઠ આટાઓની સંખ્યા છે ને સોલેનોઇડમાં, બધું ખબર છે ને? હા, આમ તો મને ખબર છે કે તું સોલેનોઇડ પ્રોપર ભણીને આવ્યો છે, તોય મને થોડુંક લખવાનું મન થાય. એકમ લંબાઈ દીઠ આટાઓની સંખ્યા, એને શું કહેવાય? સ્મોલ એન કહીએ છીએ ને આપણે. હા હા, સ્મોલ એન એટલે એકમ લંબાઈ દીઠ આટાઓની સંખ્યા, આવું બને ને? હા, ચલો હવે સોલેનોઇડની અંદર જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એને દર્શાવીએ તો ચલો, આ પોઈન્ટ એ નીચે લખવાનો પણ જગ્યાને એટલે હું ઉપર આવી ગયો પાછો. હા, સોલેનોઇડની અંદર, સોલેનોઇડ, યસ, સોલેનોઇડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું થાય? આવું થાય. મ્યુ બે અહીંયા વિડીયો છે ને, પોઝ કરવાનો 1 સેકન્ડ માટે, પોઝ કરીને વિચારવાનું આ સૂત્ર કે હા મને યાદ છે. પછી એમ લાગે ને કે નહીં યાદ, તો થોડીક વધારે પ્રેક્ટિસ કરવાનું, સેલ્ફ ટેસ્ટ કરતા રહેવાનું ચાલુ વિડીયોમાં. હા, સોલેનોઇડનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર μ0 ni. ચાલ સમીકરણ 1 આવી ગયું. જલસા કર, લે કવર કરી દઉં છું. તો ચલો, સોલેનોઇડનું ઇન્ટ્રોડક્શન તમને ખબર પડી ને આપણી માટે સોલેનોઇડ કેમ જરૂરી થઈ ગયો થિયરીમાં? કેમ કે સોલેનોઇડની અંદર પદાર્થને મૂકશું, એનો મતલબ કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પદાર્થને મૂકી દીધો, કેમ કે સોલેનોઇડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઓલરેડી છે. તો પણ સોલેનોઇડ એમને એમ લેવાય નહીં ને, એનું ઇન્ટ્રોડક્શન કંઈક તો લખવું પડે ને, 2-4 લાઈન તો લખી દીધી. હા, ચાલ હવે કોઈ પદાર્થને સોલેનોઇડની અંદર એન્ટ્રી કરાવવામાં કરાયું તો પદાર્થને લાલ કલરનો કરી નાખું છું. આમ જો આટલી જગ્યામાં આ પદાર્થ છે, એને સોલેનોઇડની અંદર એન્ટ્રી કરાવી. સ્વાભાવિક છે આ પદાર્થનું મેગ્નેટાઇઝેશન થઈ જશે. પદાર્થનું મેગ્નેટાઇઝેશન થશે એ સ્વાભાવિક છે, પદાર્થને પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થઈ જશે. તો હવે અંદર છે ને મામલો જોરદાર થઈ જશે. અંદર આ પદાર્થનું પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે. અંદર આ પદાર્થનું બી ચુંબકીય ક્ષેત્ર એડ થશે. સોલેનોઇડનું તો હતું જ પહેલેથી આ B0, સોલેનોઇડનું ક્ષેત્ર તો હતું જ, પણ આ પદાર્થનું હવે ચુંબકીકરણ થઈ ગયું, પદાર્થ બી ચુંબક બની ગયો, તો એ અંદર પોતાનું બી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે. એને નામ આપી દો BM. તો અંદરનું ટોટલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર પહેલાં કરતાં વધી જાય. પહેલાં કરતાં એટલે પહેલાં કોનું હતું? પહેલાં ખાલી સોલેનોઇડનું જ હતું ને અંદર ભાઈ. તે અંદર પદાર્થ મૂક્યો. કેમ મૂક્યો? પદાર્થને મેગ્નેટાઇઝ કરવા. તો પદાર્થ મેગ્નેટાઇઝ થઈ ગયો. હવે થઈ ગયો તો એ પોતાનું ક્ષેત્ર બી તો પેદા કરશે ને. તો સોલેનોઇડના ક્ષેત્ર સાથે એનું ક્ષેત્ર પ્લસ થશે ને. તો અંદરનું જે ક્ષેત્ર હવે વધ્યું કહેવાય ને, આના કરતાં જ વધ્યું કહેવાય ને. હા, તો આખી સ્ટોરીને મસ્ત એક સેન્ટેન્સમાં લખીએ આપણે. બહુ લાંબુ થિયરી નથી લખવી. એવું લખીએ કે સોલેનોઇડની અંદર ચુંબકીય ગુણધર્મો ધરાવતા પદાર્થને મૂકવામાં આવે તો તેનું મેગ્નેટાઇઝેશન થઈ જાય છે અને પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર પહેલાં કરતાં વધી જાય છે. બસ શોર્ટમાં લખવાનું ભાઈ. હા, ચલો લખીએ. સોલેનોઇડની અંદર ચુંબકીય ગુણધર્મો ધરાવતા પદાર્થને મૂકવામાં આવે તો તેનું મેગ્નેટાઇઝેશન થાય છે. મેગ્નેટાઇઝેશન થાય અને આથી અંદરનું પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધી જાય. પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાલ પેનથી લખવું, વધી જાય એટલે તને યાદ રહે કે વધી જાય. વધી જાય છે. ઓકે, ચાલ તો હવે અંદરનું કુલ ક્ષેત્ર કેટલું થાય તો લખો. હવે સોલેનોઇડની અંદરનું કુલ ક્ષેત્ર આ તો હતું જ, અને પેલા પદાર્થનું બી અંદર એડ થશે.
પદાર્થનું કંઈ સૂત્ર ખબર નહીં તો ભલે ના હોય ને યાર લખતો ખરા, ખાલી કંઈક ડેરિંગ તો કર લાઈફમાં. સોલેનોઇડની અંદર કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર, ચાલ આજા, સોલેનોઇડની અંદર કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ રીતે, સોલેનોઇડનું તો હતું જ, પ્લસ પેલા મેગ્નેટાઇઝ પદાર્થનું બી એડ થયું ને, નામ આપી દો BM, બિલકુલ આપી દેવાનું. સમીકરણ 2 લખી દો, થોડીક જગ્યા કર. શું આ BM શું છે? અચાનક લેતા હોય તો કહી દે કે પેલા પદાર્થનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. હા, તો લખવું પડશે ને કે BM પદાર્થનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે. ક્લિયર? ઓકે દોસ્ત, હવે આ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે આ કેટલું હોય, મોટું હોય ઓછું હોય, એ ભાઈ એ મેગ્નેટાઇઝેશન કેવું થયું એની પર ડિપેન્ડ કરે. મેગ્નેટાઇઝેશન જબરદસ્ત થયું હોય તો આ ક્ષેત્ર સ્ટ્રોંગ હોય ને. તો અહીંયા એક મસ્ત વાક્ય લખવું પડશે કે અહીં પદાર્થનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ સમપ્રમાણ મેગ્નેટાઇઝેશન, મેગ્નેટાઇઝેશન કેવું થયું છે એની પર ડિપેન્ડ કરે હે ને. ઓકે, હવે આ સમપ્રમાણતાનું ચિહ્ન દૂર કરો એટલે અહીંયા શું આવે? μ0m. આ થઈ ગયું તારું સમીકરણ 3. અચ્છા, μ0 અરે પેલું બાયો સાવરના સૂત્રમાં આવે છે ને પરમિએબિલિટી, હા એ જ છે, લખી દેવાનું, ગભરાવ નહીં. μ0 શું છે? બાયો સાવરના સૂત્રમાં જે આવ્યું હતું સૌ પહેલી વાર, એવું ના લખે તો એટલું તો લખ કે શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી છે. બાયો સાવરના સૂત્રનો અચળાંક છે આ, પરમિએબિલિટી પણ કહેવાય આને, જગ્યાએ રહેજો, શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી. ક્લિયર છે? હવે થોડુંક કંઈક ડિફરન્ટ. ટેકનિશિયન થોડોક આ બાજુ કેમેરો શિફ્ટ કરો તો અહીં લખી શકીએ એમ થોડું. અહીંયા આ કવર થાય ના થાય તો ચાલશે બહુ, પણ અહીંયા ક્યાં અહીં સુધી જઈ શકાય? ઓકે ને? ચલો જુઓ હવે દોસ્તો, હવે બીજું એક સદિશ ક્ષેત્ર છે સગવડતા ભર્યું, એનું અહીંયા ઇન્ટ્રોડક્શન થાય. એને ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા કહેવાય. લખો બીજું સદિશ ક્ષેત્ર શું છે સમજાવું છું, શાંતિથી રાખ. સદિશ ક્ષેત્ર અહીં સગવડ ભર્યું છે જે લેવાય. કયું? ચુંબકીય તીવ્રતા, એનું નામ તું જો પહેલી વાર આવ્યું સમજાવું બાબા, સમજાયા વગર તો કેમનો આગળ જઈશ. ચુંબકીય તીવ્રતા H, એને આ સૂત્રથી ડાયરેક્ટ આપ્યું છું ભાઈ, μ0 - m. હા, આ સૂત્રથી ડાયરેક્ટ બતાવ્યું છે. શું છે સાહેબ આ સમજવું છે ને તો વિડીયો જોવાનું ચાલુ રાખ, સમજાવું. પેલા એમને આ બાજુ લઈ લે તું, ચાલ બીજા બધા વહીવટ પછી કરીએ. B/μ0, μ0 ને અહીંયા ગુણી દે એટલે ફાઇનલી B શું આવશે? μ0 H + m. ચાલો પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર થઈ ગયું. આ સમીકરણ 4, સમીકરણ 5. શું કર્યું સાહેબ? હોય પરિણામી તો આવું નહોતું, આ ચોથી લાયા. એ આ જ છે, થોડુંક ડિટેલ વર્ઝન છે. બતાવું ખાલી રફ માટે, હું તારા સેટિસ્ફેક્શન માટે રફ વર્ક. જો આપણો ફોર્મ્યુલા શું હતો? B = B0 + BM હતો. ઓકે ડન. આ BM ની કિંમત અહીંથી ઉઠાઈ લે, μ0m ઉઠાઈ. હવે આ B0 એટલે સોલિડનું ક્ષેત્ર. તો સમજ, આ H જે હમણાં સમજાવવાનું રહી ગયું ને, અહીંયા રફમાં તને સમજાવું. H એટલે એકચ્યુઅલી શું થાય ખબર? એકમ લંબાઈ દીઠ પ્રવાહ. સિમ્પલ રીતે સમજ, એકમ લંબાઈ દીઠ પ્રવાહ. હવે એકમ લંબાઈ દીઠ પ્રવાહ ટોટલ કેટલો થાય? NI. એક આંટામાં આવી તો બધા આંટામાં થઈને NI ને. હા, હવે NI આ N/L એટલે સ્મોલ n. બે કેમ આવું કરે? N/L એટલે સ્મોલ n થાય ને. હા, તો H એટલે NI થઈ ગયું. હવે તારું આ બધું સમજણ માટે થિયરીમાં લેવાનું નથી ખાલી. જો આ μ0 NI દેખાય તો μ0, NI ની જગ્યાએ H, તો B = μ0 NI છે. NI ની જગ્યાએ લઈ લેવાનું H. મેલ દે અહીંયા, લે આવ્યું ને ડિટેલ વર્ઝન. બોલા તો થા μ0 કોમન,
એચ પ્લસ એમ. હા, પણ આપણે એટલું ડીપ નહીં જવાનું. પણ આ તો કોઈક બાળકને એમ થાય કે સાહેબ અચાનક આ બધું ક્યાંથી કૂદી પડ્યું, તો એ આ રીતે છે. એકચ્યુઅલી છે આ રીતે, પણ હવે ટેક્સ્ટબુકમાં આ રીતે રજૂ કર્યું છે, મારે આ રીતે જ તને આપવું પડે, હે ને? રફ વર્ક તો ખાસ સ્ક્રીનશોટ લેજે બે, આ બધું કામનું છે. હા, હવે અહીંયા એક વાક્ય હજી તારે ઉમેરવાનું રહે તારા તરફથી. શું કે આમ સોલેનોઇડની અંદર મેગ્નેટાઇઝેશન થઈ જાય પછી પરિણામી ક્ષેત્ર એ બે જણાના કારણે છે, એચ અને એમ. એચ એટલે સોલેનોઇડમાં વહેતા પ્રવાહના કારણે અને પદાર્થના મેગ્નેટાઇઝેશનના કારણે. બસ આટલું સેન્ટેન્સ લખ. ઓકે, ચાલ તારે સ્ક્રીનશોટ લેવા લે 1, 2 and 3. ઓકે દોસ્ત, આ ટેકનિશિયન આવે છે સ્ક્રીનમાં, દેખાય છે ને પ્રોપર? નહીં આવતું? ચાલશે, જરૂર નહીં. આ તો આવે છે ને, હું પૂછું, હું તો આવું છું ને. ઓકે, ચલો જુઓ. હવે આપણને એ તો ખબર પડી ગઈ દોસ્તો કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એટલે કે સોલેનોઇડની અંદર કોઈ પદાર્થ મૂકી દઈએ, મેગ્નેટાઇઝ થઈ શકે એવો પદાર્થ, તો અંદરનું ટોટલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આવું થાય. આ સૂત્ર પકડી રાખવાનું. હવે એક નવું ટાઇટલ, દ્રવ્યની સસેપ્ટિબિલિટી ચુંબકીય ટાઈપની કાઈ એમ. કેમ ભૂલી જાય છે? ચેપ્ટર 1માં નહીં આવ્યું? આમ ચેપ્ટર 2માં વિદ્યુતશાસ્ત્રમાં, હા, કાઈ એમ આવો એક્સ જેવું, ત્યાં ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી હતી, કાઈ ઈ હતું. આ મેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી છે ને. ચાલ દોસ્ત, ક્યાંથી શરૂઆત થાય? નહીં, સીધું ને સરળ. પદાર્થનું મેગ્નેટાઇઝેશન એ એચને સમપ્રમાણમાં હોય. એચ એટલે એકમ લંબાઈ દીઠ આવતો પ્રવાહ, જેટલો પ્રવાહ વધારે આવશે એટલું સોલેનોઇડ સ્ટ્રોંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પેદા કરશે, અને સોલેનોઇડના સ્ટ્રોંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને લીધે પદાર્થનું મેગ્નેટાઇઝેશન બી જોર થશે. એટલે આ બધું કનેક્ટેડ છે, સમજો ને? હા, તો પદાર્થનું મેગ્નેટાઇઝેશન ચુંબકીય તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય માટે મેગ્નેટાઇઝેશન ચલે છે એચ. ક્લિયર? ઓકે, હવે આ સમપ્રમાણતાનું ચિહ્ન દૂર કરશો તો પદાર્થ પણ થશે વન એન્ડ ઓનલી સસેપ્ટિબિલિટી. હા, જો સસેપ્ટિબિલિટી, યસ, ક્લિયર? ચાલ, ઇક્વેશન 1 નામ આપી દે અહીંયા જાને. હવે આગળ શું? હવે કંઈ નહીં, ફરીથી સોલેનોઇડનો વિચાર કરો. બહુ લખવાનું નહીં, હવે બહુ થઈ ગયું ચિત્રો વિત્રો. ખાલી એટલું લખ કે એક સોલેનોઇડનો વિચાર કરો, તેની અંદર મેગ્નેટાઇઝ થયેલા પદાર્થને ધ્યાનમાં લો, તો ટોટલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આટલું મળશે. હા, તો લખો સોલેનોઇડની અંદર ચુંબકીય પદાર્થને મૂકીએ, એટલે કે જે ચુંબક બની શકે એવો પદાર્થ, ચુંબકીય પદાર્થને મૂકતા અંદર પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં ગયું? લે, હું ભૂલી ગયો. આ રહ્યું μ0 H પ્લસ M. હા, હવે આ એમની કિંમત અહીંયા ચીપકાઈ દો. જો હવે મોટી જગ્યામાં લઈએ આપણે કામકાજ. ટેકનિશિયન હવે અહીંયા દેખાશે ને કમ્પ્લીટ. આ પોર્શન તો આવશે ને આટલું તો. હા, ચાલ આ સૂત્રને અહીંયા ઉઠાવી લઈએ. હવે આર્યું લખેલું જ છે. વાહ વાહ વાહ. ચલો જુઓ, હવે શું કરવાનું? એચને નહીં અડવાનું, એમને તો અડાય ને. એમની કિંમત અહીંથી ઉઠાવીને મૂકી દો, કાઈ એમ એચ. હા, તને ખબર પડે કે અહીંયા આપણે શું બદલ્યું એમ. ઓકે, ચાલ દોસ્ત, હવે કોમન આવશે. આ μ0 તો આમ જ રહેશે, 1 પ્લસ કાઈ એમ, અને એચ શું આવી ગયો? કોમન. ક્લિયર? ઓકે દોસ્ત, હવે ધ્યાનથી સાંભળ. આ પદ છે ને, આ આખે આખું પદ એચ સિવાયનું આટલું, એ જેમ આ શૂન્ય અવકાશની પરમિએબિલિટી છે ને, એ રીતે આ આખું પદ માધ્યમની પરમિએબિલિટી છે, એટલે મ્યુ છે. હા હા, તો બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મ્યુ એચ. વન એન્ડ ઓનલી ગ્રેટેસ્ટ ફોર્મ્યુલા. ચાલ, હા, હવે લખવું તો પડશે ને. શું કર્યું? તો લખ કે જ્યાં મ્યુ બરાબર μ0 1 પ્લસ કાઈ એમ લઈ લીધું પૂછ્યા વગર કોઈને. હા, હવે μ0 નીચે આવવા દે. એ લખ્યું તો નહીં કે મ્યુ શું છે, તો મ્યુ છે
માધ્યમની परमिएबिलिटी। आउ नानू नानू भूली जाए मोटा मोटा साहेबों के समझते नहीं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा, सेनोरिटा कोण है? एनी माटे पिक्चर जोवा पड़े, पण आपणे जोवाना नहीं। साइंस में जईने पिक्चर विक्चर नहीं जोवाना। हाँ चल जुओ, आने पाछू कंईक कहेवाय ल्या, आने म्यूआर कहेवाय। केटला नाना बच्चाओ छो तमे। सापेक्ष परमिएबिलिटी माध्यमनी भाग्या शून्य आવું એ યુઠ્ઠા ચેપ્ટર 1 માં નહોતું આવ્યું, ચેપ્ટર 2 માં વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં આવ્યું ને ક્યાંક 1 માં 2 માં કે માધ્યમની પરમિટિવિટી અપોન શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી બરાબર કે, જેને એપ્સિલોન આર પણ કહેવાય। તેવું તો કંઈક થઈ ગયું આ મ્યુ આર। હા તો આ બી એક ધાસુ સૂત્ર છે તારી લાઈફમાં દોસ્ત, બહુ કામ આવશે આ। હા હા હવે આ છે ને એકચ્યુઅલી જબરદસ્ત વસ્તુ છે। શું વસ્તુ છે કહું તને? પાછું આ લખ ને કે જ્યાં મ્યુ આર ને અમે મ્યુ અપોન મ્યુ 0 સમજી લીધો। જો મ્યુ 0 અહીંયા આવવા દે એટલે મ્યુની જગ્યા આવું લેવાય ને, તો આમાં લઈ લે સમીકરણ 2 માં એકનું એક આમથી આમ ગોધે ચડીને લખવાનું। સમીકરણ 2 માં શું દેખાય છે? મ્યુ દેખાય છે। મ્યુની કિંમત શું લઈ લેવાય? મ્યુ આર મ્યુ 0 એચ। એટલે આ એક જવાબ થઈ ગયો। ક્લિયર? હવે એક ડાયલોગ છેલ્લે લખી દેજે શું કે આ જે મ્યુ આર છે એ વિદ્યુત શાસ્ત્રના ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કે સાથે સામ્યતા સિમિલરિટી ધરાવે છે। પતી ગયું? ટેક્સ્ટબુકમાં જેટલું મેગ્નેટાઇઝેશન છે ને એનું છોતરા કાઢી જ નાખ્યા। હવે તારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે મેગ્નેટાઇઝેશનની પ્રેક્ટિસ હાલ જ કરવી છે તો વિડીયો પર ટકીને રહે। તને એમ લાગે કે ના ટેક્સ્ટબુકની થિયરી આવડી ગઈ ને હવે તમે કોણ ને હું કોણ, તો જા ઓકે હું પાણી પી લઉં ત્યાં સુધી વિચારી લે વિડીયો તારે આગળ જોવો કે નહીં જોવો। પ્રેક્ટિસ છે એક્સ્ટ્રા। મેગ્નેટાઇઝેશનના 2-4 દાખલાઓ બોર્ડમાં ક્યાંક પૂછાઈ ગયા, બીજે ક્યાંક નીટમાં પૂછાઈ ગયા, 2-3 નાના નાના દાખલાઓ છે। ઓકે ચાલ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ભાઈ। બચ્ચા લોકો હવે જુઓ 3-4 પ્રશ્નો છે, પણ એક સેકન્ડ તું હાલ જ મેગ્નેટાઇઝેશન ભણ્યો ને, એક 2 મિનિટ અહીંયા સૂત્રો લઈ લો। ટેકનિશિયન અહીંયા દેખાશે ને સૂત્રોનું લિસ્ટ, કેટલા સૂત્રો શીખ્યો? સૌ પહેલું સોલેનોઇડની અંદર ટોટલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મ્યુ 0 એચ પ્લસ એમ। વેરી ગુડ, એક આ સૂત્ર શીખ્યો। હા બીજું એચ બરાબર મેં મારા તરફથી તને શીખવાડ્યું એનઆઈ। હા ક્યાંક કામ લાગશે લે। ત્રીજું મેગ્નેટાઇઝેશન બરાબર કાઈ એમ એચ, આ શીખ્યો। ચોથું બસ બહુ થઈ ગયા આટલા તો, ચોથું જોઈએ છે તો પેલું એચ ડાયરેક્ટ આવ્યું હતું ત્યારે એનું સૂત્ર આવું હતું ને આપણી પાસે, એ લેવાય। આનું જ ડિટેલ વર્ઝન 2 એચ બરાબર બી અપોન મ્યુ 0 માઇનસ એમ, પણ જરૂર નહીં આ છે ને। હા ચલ પછી આ શીખ્યા આપણે કે મ્યુ બરાબર મ્યુ 0 1 પ્લસ કાઈ એમ, તો મ્યુ આર બરાબર 1 પ્લસ કાઈ એમ। અરે આ સૂત્ર તો જબરું ફાયદાકારક છે દોસ્ત, મજાક નહીં કરતો। આ સૂત્રો મારું 3 વાર બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાયું, ગુજરાત સ્ટેટ બોર્ડ 3 વાર, અને એમ એક સ્ટેપમાં જવાબ। શું વાત કરે છે? આ જો એક પદાર્થની સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી, સાપેક્ષ એટલે મ્યુ આર। ઓકે મ્યુ આર કેટલું આપ્યો છે? 0.075। તો સસેપ્ટિબિલિટી એટલે કાઈ શોધો લે। હવે તું દિલથી વિચાર કર અને કે છે કોઈ લેવલ? ઇઝ ધેર એની લેવલ? લે સૂત્ર ખાલી યાદ હોવું જોઈએ કે કાઈમાં એક ઉમેરો ને તો મ્યુ આર મળી જાય, આવું યાદ રાખી લે। કાઈમાં એક ઉમેરો તો મ્યુ આર મળી જાય, તો સૂત્ર થઈ ગયું ને કે કાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મ્યુ આર માઇનસ 1 ને આ બાજુ નાખી દો। મ્યુ આર છે 0.075 માઇનસ 1, આનો જવાબ આવે -0.925 લે। શું હતું એવું? તો આ દાખલામાં 3 વાર બોર્ડની, ગુજરાત સ્ટેટ બોર્ડની એક્ઝામમાં 3 વાર 13, 15 એન્ડ 16 યસ છે ને બચ્ચા જેવો દાખલો। મેં કહ્યું હતું જે વિડીયો પર રોકાશે એને મજા આવશે। આ મેગ્નેટાઇઝેશનનું તારું મૂળ આવી ગયું બે, આટલા સૂત્રો આવડે એટલે તને બધા દાખલા આવડશે। ઠીક છે? હા હા ચલો હવે આ બાજુ આવી જાવ। આ રહ્યું સેમ ટુ સેમ બીજું, એક સળિયાના દ્રવ્યની ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી એટલે કાઈ આપ્યું છે 499। જો તો હવે નાના છોકરા જેવો પ્રશ્ન મ્યુ આર શું થાય? એટલે 500 કાઈમાં એક ઉમેર એટલે મ્યુ આર, બોલ થઈ ગયું? તો મ્યુ આર બરાબર 1 પ્લસ કાઈ એમ। જગ્યા બહુ ખાસો નહીં સાહેબ, હા જુઓ છે કંઈક ભણાવવા માટે। ચાલ જો કાઈ એમ બરાબર 499, તો મ્યુ આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 પ્લસ કાઈ એમ 1 પ્લસ 499 500। ચલો ભાઈ જાય છે, નાણું મળશે પણ ટાણું નહીં મળે। હા
નવરાત્રિ છે ને તો આવા ડાયલોગ્સ બહુ સંભળાય આરતીમાં. ચલો ક્લિયર છે ને ઇઝી सम्स. ઓકે આ રહ્યું પહેલું. આ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા શું કહેવાય લે ઊંચાઈ. હા ત્રણેય આપ્યું છે એનો મતલબ આ કોઈકનું કદ થાય છે. હા તો વોલ્યુમ શું આપ્યું છે 0.15 ઇન્ટુ 0.02. આ પેલું પહેલું જ સૂત્ર હશે. હા વોલ્યુમ વાળું તો એ જ હતું નહોતું જો રહી ગયો લિસ્ટમાં. મેગ્નેટાઇઝેશન એટલે મેગ્નેટિક પરિણામી મોમેન્ટ અપોન કદ આ જ હતું ને તો એ જ હશે ને. હવે કદ આપી જતો અચ્છા એ જ છે. જો મેગ્નેટિક મોમેન્ટ આપી છે 1.2 લઈ લે સૂત્ર. મેગ્નેટાઇઝેશન કેટલું થયું હશે તો મેગ્નેટિક મોમેન્ટ અપોન કદ. મોમેન્ટ છે 1.2 કદ છે 15 દુ 30 થઈ ગયો. હવે તું ગુણાકાર કરી નાખજે. આઈ એમ નોટ ઇન ધ મૂડ ઓફ મેકિંગ એની ગુણાકાર. આનો જવાબ આવશે 4 ગુણ્યા 10 ની 4. જલસા કર. એમ્પિયર મીટર એકમ વગર તો માર્ક્સ ના મળે ભાઈ. એમ્પિયર અપોન મીટર. એમ્પિયર અપોન મીટર. મને તો ઇઝી લાગ્યું. એક આ જો AIPMT ઓલ ઇન્ડિયા કંઈક પ્રી મેડિકલ ટેસ્ટમાં પૂછાય તો 2016માં ફેરો પેરા ડાયા. અહીં હા લોચો માર્યો લ્યા. એટલે જે બાળકો ખાલી થિયરી જોવા પૂરતા આવ્યા હતા અને જતા રહ્યા એ તો રહી ગયા. એક કાંઈની ઇન્ફોર્મેશન તો આપવાની રહી ગઈ. હાય હાય ચાલ કંઈ નહીં એમનો વાંક છે. કેમ જતા રહ્યા વિડીયો છેક સુધી જોવો પડે ને સાહેબથી ઘણી વાર ભૂલાઈએ. આ ડાય પેરા ફેરાનું તો ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું જ ને એ મેગ્નેટાઇઝેશનમાં આપવું પડે. જો આપું આપણે આવું આવ્યું હતું ખબર છે એમ ચલે છે એચ. અહીંયા આપણે કાઈ મૂક્યો તો. હા આ કાઈનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું રહી ગયું. તો જો 2-3 પોઈન્ટ્સમાં આપી દઉં. પહેલું આ કાઈને શું કહેવાય સસેપ્ટિબિલિટી. શું કહેવાય સસેપ્ટિબિલિટી. ઓકે આ શું કામ હોય. આ કોઈ પદાર્થને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકો એટલે એ પદાર્થ એ બાહ્ય ક્ષેત્રને કેવો રિસ્પોન્સ આપશે. શું એનું કયું માની અને એની દિશામાં ગોઠવાઈ જશે કે નહીં ગોઠવાય એ રિસ્પોન્સનું પ્રમાણ દર્શાવે છે. હા કે પદાર્થ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રને કેવો પ્રતિસાદ એટલે કેવો રિસ્પોન્સ આપે છે એનું પ્રમાણ દર્શાવે છે. અચ્છા આને પાછા પરિમાણ નહીં હોતા હું ના જ હોય ને. આ બંનેના MLT સરખા હોય કોઈ દર ટ્રાય તો કરજે ઘેર બે તો પછી યાર પરિમાણ રહિત હોય. બીજું હવે અહીંયા છે ને બે વસ્તુ તને કહેવાની રહી ગઈ. પદાર્થ 3 ટાઈપના હોય. પેરામેગ્નેટિક ડાયામેગ્નેટિક અને ફેરોમેગ્નેટિક. અને ત્રીજો ટાઈપ હોય ફેરોમેગ્નેટિક. સાહેબ બધું ગુચ્ચમ થઈ ગયું ભાઈ જે છે આ છે આટલી જગ્યા છે. હવે પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ માટે કાઈ બહુ નાનો હોય અને ધન હોય. પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ માટે કાઈ નાનો અને ધન હોય. આ MCQ છે યાદ રાખ. ડાય પેરા ફેરા પર નેક્સ્ટ વિડીયો આવે છે આખો ગભરેશ નહીં. ડાય પેરા ફેરા પર આખો વિડીયો છે. તો અત્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન છે ખાલી કાઈ માટે અને આ MCQને ડીલ કરવા માટે. ચાલ ડાયમેગ્નેટિકમાં નાનો અને નેગેટિવ હોય. ડાયમેગ્નેટિકમાં નેગેટિવ કેમ હોય કેમ કે ડાયમેગ્નેટિકમાં આ M અને H વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. એટલે લખજે કારણ કે ડાયમેગ્નેટિકમાં M અને H સદિશ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. હા પછી ફેરો માટે તો જબરદસ્ત હોય કાંઈ કેમ કે ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ જ કાયમી ચુંબક બનતા હોય છે. તેમાં તો કાંઈનો રિસ્પોન્સ જોરદાર હોય. ડબલ ગ્રેટર દેન 1 લે બહુ મોટું હોય. ક્લિયર. તો આ ધાસુ MCQ છે યાર. ખબર નહીં કેમનો રહી ગયો. આ ચાલુ થિયરીમાં જ લખવાનું હતું. આ તો ચાલુ થિયરીમાં જ્યાં સૂત્ર આવ્યું હતું ને ત્યાં લખી લેજો ભાઈ. હવે જો મારી ભૂલ નહીં કાલ ઉઠીને દાવો ના કરતો સાહેબ રહી ગયો. હવે ચાલ આ MCQને ડીલ કરીએ. જો નીચેનામાંથી કોની ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી ઋણ છે. ડાયની ઋણ હોય લ્યા. ડાયામેગ્નેટિક. જવાબ લે ને બોલ. તને લાગે છે આ MCQમાં કોઈ દમ છે. ખાલી ઇન્ફોર્મેશનને પ્રોપર વાંચી હોય અને યાદ હોય તો આ જવાબ આવડી જાય ને. There is nothing tough in this topic. જો મને તો આ રીતે યાદ રહે. પેન્ડા પોઝિટિવ નેગેટિવ બંનેમાં નાનો તો છે. પેન્ડા પેરા અને ડાયા. પેરા પોઝિટિવ અને ડાયા બીજે બહુ ડાયા હોય ને એ નેગેટિવ જ હોય. યાદ રહી ગયું ને આ રીતે. તો ડાયા નેગેટિવ. યસ. ચાલ દોસ્ત લેક્ચર મારો સમાપ્ત થાય છે. સૂત્રોનું આ લિસ્ટ છે યાદ રાખજે. હજી તો આવશે આના ટેક્સ્ટબુકમાં આના રિલેટેડ સૂત્રો છે જ. એક પદ હજી યાદ આવ્યું હતું. વિડીયો લાંબો થઈ જાય. તું સ્ક્રીનશોટ લઈ લે. હું કરાયા વગર છૂટકો નહીં મૂકું. ચાલ સ્ક્રીનશોટ લઈ લે. 1 2 and 3.
ઓકે દોસ્ત, લેક્ચરનો ક્લાઇમેક્સ થઈ જ ગયો હતો, પણ પાછું કંઈક નવું યાદ આવ્યું. આ એક્સ્ટ્રા છે. જેમ આ થિયરીનું યાદ આવી ગયું અને આ તો થિયરીમાં જ લેજે આ 2 પોઈન્ટ. હા ભાઈ, પણ આ જે આપું છું ને એ એક્સ્ટ્રા છે. તને આ સૂત્ર તો ખબર છે કે μr = 1 + chi m. જો આને ડીપમાં લઈ જઈએ થોડું 2 સેકન્ડ, આનો મતલબ શું થાય? μ/μ0 1 + chi m. આની નીચે કંઈ નથી, તમને સમજી લો. હવે અંશમાં છે ને વિયોગ કરવાનો, અંશમાં વિયોગ. સાહેબ શું છે એ યોગ વિયોગ ના ભણ્યું હોય ને ભાઈ તો તું યાર શું કરે છે? તો 8, 9, 10 ધોરણમાં મારી જોડે આવતું ને ગણિતના ટ્યુશન ભણાવી દે તને, તો આજે યોગ વિયોગની તકલીફ ના પડત. અંશમાં વિયોગ એટલે આ પદને ઉપર લઈ જઈને બાદ કરી નાખો. આમ, હા, આને ઉપર લઈ જઈને બાદ કરી નાખો. આમ, હા, તો આવડી ગયું. જો તો μ - μ0/μ0 શું બની ગયું? કાઈ. યાદ રાખજે. હવે આ ક્યાં કામ લાગશે ખબર તને? આ ટકાવારી એકચ્યુઅલી મ્યુની જગ્યાએ તું મેગ્નેટિક ફિલ્ડથી પણ આને કમ્પેરિઝન કરી શકે, તો ડાયરેક્ટ આવું સૂત્ર બી લઈ શકે એમ. ઇન્ટુ 100% કર ને એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રના ટકાવાર વધારાનું મૂલ્ય આપ્યા, પ્રતિશતમાં વધારો. બહુ ધાસુ પોઈન્ટ છે, યાદ રાખ લેના. પરિણામી ક્ષેત્ર પ્રારંભિક ક્ષેત્ર ભાગ્યા પ્રારંભિક ક્ષેત્ર ઇન્ટુ 100%. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કેટલા પ્રતિશત વધારો થયો એવું પૂછાય ને ક્યારે બી, તો દોસ્ત ખાલી કાઈ એ જ એનો જવાબ. સપોઝ એમ કે કોઈ દાખલામાં આ સસેપ્ટિબિલિટી 499 છે, તો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પ્રતિશત કેટલો વધારો થયો? અરે 499%. વાર્તા પતી ગઈ દોસ્ત. તો ક્લિયર? ચાલ સ્ક્રીનશોટ લઈ લે તારો. 1, 2 એન્ડ આ બધું એક્સ્ટ્રા જો. ઓકે દોસ્ત, જો વિડીયોમાં મજા આવી હોય તો કમેન્ટમાં લખ કે સાહેબ મજા આવી ગઈ. મેગ્નેટાઇઝેશન 30, 35, 40 મિનિટમાં પૂરું કરીને મૂકી દીધું. પહેલાં થોડુંક સ્લો હતું, પછી થોડીક સ્પીડ પકડી. હા, તો તમે આ સૂત્રો પર માસ્ટરી રાખજો. ઓકે, બહુ ઇઝી MCQ આવશે. ખાલી સૂત્ર યાદ હશે ને બેટા તો આ 4 માર્ક્સના નીટમાં ને એમાં MCQ આવડી જાય બંને. ક્લિયર? ચાલ બાય.